सत श्री अकाल विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानू पता है कि नवंबर महीने दे विच नैस का पेपर होना, उस दे लई हुण असी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो दे विच असी अज 10वीं जमात की समाजिक सिक्ख्या विषय का जो सानू नैस की बुकलेट मिली है उसका पेपर नंबर 6 हल करांगे। तो इसका पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, नदियां ते दरियावां दे पानी द्वारा बहा के लियांदी वो मिट्टी जिहड़ी खेती नूं प्रफुल्लित करने च बहुत वड्डा योगदान पाउंदी है, उसका नाम की है। साडे कोले जो ऑप्शन दिते हुए ने उन्हां दे विच्चों असी जलौड़ मिट्टी इत्थे उत्तर टिक करांगे, क्योंकि जिहड़ी नदियां ते दरियावां द्वारा बहा के लियांदी मिट्टी हुंदी है उहनूं जलौड़ मिट्टी जां जल रोड़ मिट्टी कहा जाता है। ते भारत दे विच 24% ਦੇ करीब खेतर ਵਿੱਚ ਇਹ मिट्टी फैली हुई है। प्रश्न नंबर 2, मेरे विच लोहा, अलमीनीयम, पटास, चूना ते मैगनीशियम ਜਿਹੇ तत्त भारी मात्रा ਵਿੱਚ पाए जाते हैं ते मेरा नाम। हेठ दित्तियां मिट्टियां दे विचों ਇਹ तत्त काली मिट्टी दे विच विद्यार्थियों मिलते हैं। काली मिट्टी दे विच ਇਹ तत्त होण दे कारण इस दे विच कपाह दी जो फसल है वो वधेरे हुंदी है ते इस नूं कपाही मिट्टी जां रगार मिट्टी भी जिहड़ा हैगा वो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत का नक्शा विद्यार्थियों इत्थे दिखाया गया तो इस दे विच दो राज जिहड़े आ गुजरात ते महाराष्ट्र वो डार्क कीते हुए है। असी दसना कि इत्थे मिट्टी किहड़ी पाई जाती है। जेकर विद्यार्थियों असी देखिए ये खेतर जिहड़ा हैगा इत्थे कपाह की फसल वधेरे हुंदी है तो इस खेतर दे विच असी कपाह के आधार पर जे टिक करिए तो इत्थे काली मिट्टी का जिहड़ा हैगा ये सारा खेतर हैगा गा। उस तो अगे प्रश्न नंबर 4 दे विच विद्यार्थियों गुजरात, करनाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के तटवर्ती खेतरां विच मिलण वाली मिट्टी का की नाम हैगी। इहदे विच विद्यार्थियों जे असी सिर्फ एक शब्द देख लीए तटवर्ती खेतर, समुद्री किनारा, तो असी जानते हैं कि समुद्र के किनारे के उपर जी मिट्टी होंगी है उत्ते समुद्र का पानी जोड़ा है बार बार पहुँचता रहिंदा है। तो सानू ये भी पता है कि समुद्र के पानी के विच लूण की मात्रा ज़्यादा होंगी है तो समुद्र के किनारे की मिट्टी है जी वो नमकीन जां खारी हो जाती है। तो हेठ दिते उत्तरां दे विचों जे असीं इहदा उत्तर लभांगे तो असीं खारी ते तेजाबी मिट्टी है जी वो टिक कर सकते हैं कि गुजरात, करनाटक, तमिलनाडु अते उड़ीसा के समुद्री किनारिਆਂ की मिट्टी खारी ते तेजाबी है। उस तो बाद प्रश्न नंबर 5 दे विच विद्यार्थियों जिमें खारी ते तेजाबी मिट्टी नूं उत्तर प्रदेश दे विच नाम दिता होया औसड़, तां पंजाब दे विच इहदा नाम की है। पंजाब दे विच विद्यार्थियों इस नूं कलर मिट्टी कहा जाता है जिहदे विच नमक की मात्रा ज़्यादा हुंदी है तो इस प्रकार की मिट्टी जिहड़ी हुंदी है वो आम तौर पर उपजाऊ नहीं हुंदी। तो इस दे विच जेकर नमक के विरोध दे विच पैदा होने वालियां फसलां पैदा कीतियां जाण तां फसलां पैदा हो जांदियां ने। तो जेकर इस दे विच जिहड़ा रसायनिक खादां की वरतों की जाए तां भी इहनूं उपजाऊ बनाया जा सकता है, पर कुदरती तौर पर जिहड़ी कलर मिट्टी है ये उपजाऊ नहीं हुंदी। प्रश्न नंबर 6 विद्यार्थियों सीमेंट उद्योग विच वधेरे वरतों विच आउण वाला खनिज पदार्थ जिहड़ा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते करनाटक विच मिलदा है। हेठ दिते उत्तरां दे विचों इस दे विच असीं चूना का पत्थर जो है वो उत्तर लावांगे, क्योंकि सीमेंट नूं बनाउण दे लई चूने के पत्थर का जो है प्रयोग किया जाता है। पहाड़ां दे विचों चूने का पत्थर जिहड़ा हैगा तोड़ के वो फैक्ट्री तक लिआया जाता है। फैक्ट्री दे विच चूने के पत्थर जो हैगा उस दे विच कले मिला के उसनूं गर्म किया जाता है और गर्म करने तो बाद उसनूं जिप्सम ते कुछ होर पदार्थ मिला के पीसिया जाता है। तो इस दे नाल जो पाउडर बनता है उसनूं असीं सीमेंट कहने आ। तो इस दे विच सीमेंट दे विच ज़्यादा भाग जिहड़ा हैगा वो चूने के पत्थर का हुंदा हैगा। इस तो अगे प्रश्न नंबर 7 विद्यार्थियों समाजिक विज्ञान की क्लास विच विद्यार्थी अध्यापक नूं भारत के नक्शे विच वो स्थान दर्शा रहा सी जिस विच खनिज तेल वधेरे मात्रा विच मिलता है। अध्यापक द्वारा नक्शे विच भरे गए स्थान की पहचान करो। नक्शे दे विच जो स्थान डार्क किया होया है वो विद्यार्थियों बंबे हाई है। बंबे हाई दे विच भारत दे विच जिहड़ा हैगा वो
ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 115 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰਾਟ ਸਾਗਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1976 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜੋ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ C ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰ ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਉਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮਨ, ਬੋਰੋ ਤੇ ਔਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਵਲ ਦੀ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੁਕਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹ ਮਿਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 10 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਕਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਡਿਗਬੋਈ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਡਿਗਬੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ 1899-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਬੋਈ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਗਬੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1799 ਤੋਂ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂਟੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਮਾਂਟੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਸ ਨੇ ਇਟਲੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1804 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1815 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤਰ, ਉਹ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 4 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 4 ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਪ ਉਹ ਡਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਮਾਂਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 2008 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2010 ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਰਾਹੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਿਆਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ 20ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮੰਡੀਆਂ, ਪੂੰਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ 2 ਅੰਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 24। ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ
ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2011 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਨੇ? ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਵਾਰੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭੂਤਾਪੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਵ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 25 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੋਈ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 33% ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ 29.5% ਭੂਮੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 22.7% ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 33% ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10.3% ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22.7% ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28 ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਬਜਾਜ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ, ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ 57% ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ 'ਚ, ਅਤੇ 18% ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ 'ਚ, ਅਤੇ 20% ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5% ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਧਨ, ਤਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਪਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਮੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? 31 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22.7% ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। 33% ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 22.7% ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 32 ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਭੋਜਨ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਓਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਓਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਰ, ਅੱਕ, ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਥੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਵਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸਲਮੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ D ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਣਿਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਅਬਰਕ, ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ, ਕੋਲਾ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਅਬਰਕ, ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨੰਬਰ D ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 35 ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਿਜ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤਾਂਬਾ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ ਟਿਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਈਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੀਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਣਿਜ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾਰ ਤੇ ਰਾਇਚੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ ਨੰਬਰ ਪੇਪਰ 6 ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੋਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।